Right. Good morning, children. Now, voice audible Good unda morning. beta? Now, voice Yes, sir. audible unda andarki? ఉంది సార్ Right. ఉంది beta. సార్ ఉంది Okay. Today we are going to myself is teaching you the new topic, that is mathematics topic beta. Trigonometry. Myself is taking trigonometry. Do you know the trigonometry chapter? Which is 12th chapter, I think. Trigonometry. This is the new chapter I am going to start for yourself. ట్రిగనోమెట్రీ Trigonometry. This is the chapter number, I think 12th. 12 సార్ 12th chapter. 12th chapter. Do you know what is the meaning of a trigonometry, beta? నో సార్ Don't know. Okay. Have you studied about the triangles? Do you know the triangle? ఎస్ సార్ Yes. How many types of triangles are there? Sir. 3 టైప్స్ సార్ 3 types. Based on the sides, there are 3 types of triangles are there. First one is ఈక్వలేటరల్ సార్ okay, equilateral triangle. Second one is సెకండ్ వన్ Isosceles రైట్ triangle. యాంగిల్ isosceles triangle, and third one is రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ that is based on the right angle triangle is based on the angles. Acute angled triangle, obtuse angle triangle, and right angle triangle. Okay. So in this chapter, ఎస్ సార్ I am discussing about the right angle triangle. Do you know what is the meaning of a right angle triangle, beta? Anybody, can you tell me which triangle is called as a right angle triangle? ఎనీ వన్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఈస్ రైట్ 90 degrees in a triangle, that is right angle called- triangle. Right, shabash, shabash. Here I am drawing a one right angle triangle. You see, this is the rough figure. Just I am drawing. In this triangle, suppose this is the A, B, C. This is a right angle triangle. Why? Because at the angle B, this is the symbol for 90 degrees. Okay? This is the symbol for 90 degrees. 90. And this is the angle A, and this is the angle C. So this, if any triangle which contains 90 degrees angle, one angle is 90 degrees, that is called right angled triangle, beta. That is called right angled triangle. This is a right angle triangle. What are the parts of this triangle? So here, how many sides are there? 3 sides. 3 sides. Three sides. AB is one side, and BC is another side, AC is another side. These AB, BC, CA or AC, these 3 are called as the sides. And how many angles are there? Angle A, angle B, angle C. These 3 are called angles. And this last epic point, this is called as the vertex A. And this point is called as the vertex B. And this point is called as the vertex C. So here in this right angle triangle, 3 sides are there: AB side, BC side, and AC side. And 3 angles are there. One is right angle triangle, that means 90 degrees angle, and A and C. These 2 are the acute angles. Okay, and 3 vertices are there: A, B, C. These 3 are the vertices. So here you observe the in any right angle triangle. Suppose I am drawing another right angle triangle. Here you see,
I am drawing another right angle triangle. Here you see, this is the 90 degrees. Suppose this is the PQR. This is the PQR right angle triangle, and here are 90 degrees angle is here. Here also PQ is one side, QR is another side, and PR is another side. So in the you observe these two triangles. Which one is the in length? Which is the bigger one, bigger side comparing to other sides? Which side is bigger one? AC, sir. Yes, in this triangle ABC, AC is the bigger one. In this triangle PQR, PR is the bigger one. So this bigger one or the side which is opposite to 90 degrees. This is the side which is opposite to 90 degrees. This is called hypotenuse. This is called hypotenuse. తెలుగులో అయితే ఏమంటాం మనం కర్ణము అని అంటాం. 90 డిగ్రీల కోణానికి ఎదురుగానున్న భుజాన్ని ఏమంటాం మనము కర్ణము, hypotenuse. The side which is opposite to right angle is called hypotenuse. And here another two sides are there. AB is another side, BC is another side. So here according to the angle A, here this is the angle A now. So this BC side, you observe this BC side. This BC side is opposite to angle A. This is opposite to angle A. So this BC side is opposite side to angle A. Which is the opposite side to angle A, beta? That is BC. And BC. Here you observe AB. AB is దీన్ని ఏమంటాం ఈ ఏ కోణానికి ఎదురుగానున్న భుజాన్ని ఏమంటాం బేట? ఎదుటి భుజము. ఏ కోణానికి ఎదురుగానున్న భుజం ఇది BC. మరి ఇక్కడ ఏ కోణానికి ఆనుకొని ఉన్నది ఏది? ఆనుకొని ఉన్నది ఏ యాంగిల్ కి ఆనుకొని ఉన్న భుజం ఏది? B. ఏబి. ఏ కోణానికి ఆనుకొని ఉన్న భుజాన్ని ఏబి కదా. దీన్ని ఏమంటామంటే అడ్జసెంట్ సైడ్ టు యాంగిల్ ఏ. అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏమంటాం? అడ్జసెంట్ సైడ్ టు యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఏబి. అండ్ వాట్ ఈజ్ హైపోటెనస్? కర్ణం ఏది? హైపోటెనస్ AC. Okay. So according to this angle A, AC is called hypotenuse, and according to angle A, AB is called adjacent side, and according to angle A, BC is called opposite side. All of you understanding or not? All of you understanding, Nana? So here in this picture PQR, let us observe with respect to angle P beta. Here you see angle P. So in this triangle, right angle triangle PQR, which is the hypotenuse? PR. PR. Karnamu anta. Okay. PR is the hypotenuse. Okay. దీన్ని తెలుగులో ఏమంటాం బేట? కర్ణము అని అంటాం. ఓకే. సో ఈ కోణం P కి ఎదురుగానున్న భుజం ఏమవుతుంది? కోణం P కి ఎదురుగానున్న భుజం ఏమవుతుంది? Opposite side. Opposite side. QR or RQ. Opposite side to opposite side. OS means opposite side to P. What is that? RQ or QR, whatever it may be. Okay. మరి P కి ఆనుకొని ఉన్నది. P కి ఆనుకొని ఉన్నది means adjacent side. That is PQ. Q. Adjacent side. AS means adjacent side to P. That is equals to the PQ. And which is hypotenuse, Nana? PR. Okay. All of you understanding? PR, sir. Are you understanding? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay.
So already we in the previous classes or in the lower classes we discussed about the Pythagoras theorem. Do you know the Pythagoras theorem, beta? Do you know the Pythagoras theorem? Anybody? Do you know the Pythagoras theorem? All of you listening or not? No, sir. Okay. You don't know about the Pythagoras theorem. Okay, beta. Oh, so listen to me. Here I am drawing one right angle triangle. This is called hypotenuse. And this is side. And this is another side. In this triangle, ABC. This is 90 degrees angle. So the Pythagoras theorem is, దీన్ని తెలుగులో ఏమంటామంటే బేట, తెలుగులో కూడా పైథాగరస్ సిద్ధాంతం అంటాం. పైథాగరస్ సిద్ధాంతం. ఓకే, ఇది ఏబిసి అనేది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, అంటే లంబకోణ త్రిభుజం. లంబకోణానికి ఎదురుగానున్న భుజాన్ని ఏమంటామని చెప్పాను? కర్ణము. ఇది ఒక బిసి యొక్క భుజం, సైడ్, అండ్ ఏబి ఇస్ అనదర్ సైడ్. తెలుగులో అయితే ఏమంటాం బేట? భుజము అని అంటాం. సో హియర్ ద పైథాగరస్ థీరం, దీన్ని ఏమంటామంటే పైథాగరస్ సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుంది అంటే, ముందు తెలుగులో చెప్తాను. కర్ణము మీది వర్గము దాని భుజాల మీది వర్గాల మొత్తానికి సమానం. కర్ణము మీది వర్గము దాని భుజాల మీది వర్గాల మొత్తానికి సమానం. Means Karnamu square is equals to Bhujamu square plus Bhujamu square. In English, Pythagoras Siddhantam is hypotenuse square. Square on hypotenuse, which is equals to the square on side plus square on another side. Here two sides are there, one hypotenuse is there now. This is called the Pythagoras Siddhantam, Pythagoras theorem. All of you understanding or not? Okay? Anybody respond? Are you listening? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Here what is hypotenuse beta? AC is a hypotenuse. So square on hypotenuse means AC square is equals to, one side is AB. BC. AB square. Another side is BC. BC square. BC square. So this is called as the Pythagoras theorem. So here in this chapter, means here trigonometry, this is the basic knowledge to start the chapter our trigonometry. మనము త్రికోణమితి చెప్పుకోవాలి అంటే ఈ బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది మనకు అవసరం. ఒక లంబకోణ త్రిభుజంలో ఎన్ని కోణాలు ఉంటాయి? ఒక కోణం 90 డిగ్రీలు ఉంటుంది. 90 డిగ్రీల కోణానికి ఎదురుగా ఉన్న భుజాన్ని ఏమంటాం? కర్ణమని. ఒక భుజం, రెండు భుజాలు ఉంటాయి. ఒక్కొక్క కోణానికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఏ అనే కోణం ఉంది బట్టి ఇక్కడ. ఈ ఏ కోణానికి బీసీ భుజం ఏమవుతుంది? ఏ యాంగిల్ కి బీసీ భుజం ఎటువంటి భుజం? ఆపోజిటా అడ్జసెంటా? ఈ ఏ భుజానికి ఇది ఏమవుతుంది? ఆపోజిట్ సైడ్ అవుతుంది. మనం తెలుగులో అయితే ఏమంటాము? ఎదుటి భుజము అని అంటాం. ఏ కోణానికి ఇది ఎదుటి భుజం. మరి ఏ కోణానికి ఈ ఏబి ఏమవుతుంది బేటా? ఏబి అనేది అడ్జసెంట్ సైడ్, అడ్జసెంట్ సైడ్ అంటాం. దీని తెలుగులో అయితే ఆసన్న భుజము అని అంటాం. ఆసన్న భుజము అని అంటాం. అంటే ఒక లంబకోణ త్రిభుజంలో ఒక కోణానికి కర్ణం అనేది ఎప్పుడు ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది. హైపోటెనస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫిక్స్డ్, విచ్ ఈజ్ ఆపోజిట్ టు 90 degrees యాంగిల్. ఓకే, మరి ఇప్పుడు లెట్ us see the ఒక చిన్న, మీకు ఒక జస్ట్ ఒక చిన్న ఒక యాక్టివిటీ చేపిస్తాను బేటా. మీరు జస్ట్ నేను యాక్టివిటీ చెప్తాను, దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. రైట్, ఇక్కడ నేను ఒక లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను, ఒక లాంగ్ లైన్. ఇక్కడ నేను చేతితో డ్రా చేస్తున్నాను కాబట్టి వంకర టింకర పోతుంది. అండ్
Here I am, this is the point A, point B, point C, and point D, point E beta. Okay. ఇది ఒక 3 సెంటీమీటర్స్ ఉందనుకుందాం. ఏ నుండి బికి 3 సెంటీమీటర్స్, ఏ నుండి సికి ఒక 6 సెంటీమీటర్స్, ఏ నుండి డికి ఒక 9 సెంటీమీటర్స్, ఏ నుండి డికి ఒక 12 సెంటీమీటర్స్ ఉందనుకుందాం. ఓకే, మీ టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేస్తారా? నేను ఒక్కసారి మీకు టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను బేటా. టెక్స్ట్ బుక్ కనబడుతుందా మీ అందరికి? మీకు టెక్స్ట్ బుక్ రైట్ రైట్ రైట్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, ఇగో ఇగో ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్ డ్రా చేసామా? ఇక్కడ ఒక ఏ పాయింట్ ఉంది, బిసిడిఈ. ఓకే, అయితే ఈ ఏ నుండి బికి ఎన్ని సెంటీమీటర్స్ ఉందన్నాను? 3 సెంటీమీటర్స్. ఏ నుండి సికి ఏమో 6 సెంటీమీటర్స్, ఏ నుండి డికి ఏమో 12 సెంటీమీటర్స్ ఉందనుకుందాం. మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే బి నుండి ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను. బి నుండి ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్, ఇదేమో నేను ఇందులో వైట్ బోర్డ్ లో గీసి చూపిస్తాను బేటా. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనము ఏ నుండి బికి 3 సెంటీమీటర్ తీసుకున్నాం కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి నేను ఒక ఇది పర్పెండిక్యులర్ లైన్. లెట్ us assume this is the perpendicular line బేటా. ఇది హౌ మెనీ సెంటీమీటర్స్? 4 సెంటీమీటర్స్. సి దగ్గర కూడా ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్, అంటే ఇక్కడ హైట్ 4 సెంటీమీటర్స్ ఉండేటట్టుగా ఒక ట్రయాంగిల్, ఇక్కడ ఇక్కడ పి అనుకుందాం, ఏబిపి ఒక ట్రయాంగిల్ గీసాను. ఇది 8 సెంటీమీటర్స్ ఉండేటట్టుగా ఇంకొక ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ ఇట్లా గీస్తున్నాను బేట. సి దగ్గర ఇది ఎంత ఉంది? హైట్ 8 సెంటీమీటర్స్. ఇక డి దగ్గర కూడా ఇక్కడ ఒక 12 సెంటీమీటర్స్ సరిపోతుంది. ఓకే, ఇది క్యూ అనుకోండి, ఇక్కడ ఆర్ అనుకోండి. ఓకే, కనబడుతుందా? ఇది నేను జస్ట్ రఫ్ గా డ్రా చేస్తున్నాను. ఒక్క నిమిషం, ఈ లైన్స్ ఇట్లా వస్తుండొచ్చు. రైట్, కరెక్ట్ వస్తాయి బేటా. తీసేద్దాం, తీసేసి మళ్ళీ డ్రా చేద్దాం. ఒక స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను బేటా. ఇక్కడ స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేసిన తర్వాత దీన్ని ఏ అంటున్నాను, ఇక్కడ ఒక బి సి డి అనుకోండి. ఏ నుండి బికి ఎన్ని సెంటీమీటర్స్ ఉంది? 3. ఏ నుండి సికి 6, ఏ నుండి డికి 9 అనుకోండి. ఓకే, మళ్ళీ ఇంకొక స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను. ఇట్లా ఒక లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను బేటా. ఇక్కడ బి నుండి ఇది ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేశాను. ఇది ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ బి, ఇది 6 కదా, ఇక్కడ ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇవి పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ బేటా. This is 6 centimeters. Okay, this is the point P, this is the point Q, this is the point R. Here you see
This is the triangle ABP is a right angle triangle, Nana. This is 4 Yes, sir. centimeters. This is 8 centimeters. This is 12 centimeters and this is 16 centimeters. Suppose నేను ఈ ట్రయాంగిల్ ని తీసుకుంటున్నాను. ఏ ట్రయాంగిల్ ABP. In this triangle ABP is a right angle triangle, Nana. ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిలే కదా, రైట్. అయితే ఈ ఏబిపి ఇంతే చూడండి, మిగతా పిక్చర్ అంతా మర్చిపోండి. ఏబిపి ఇంతవరకే చూడండి బేట. మరి దీంట్లో విచ్ ఇస్ ద హైపోటెనస్? దిస్ ఇస్ 90 degrees యాంగిల్ అయినప్పుడు దీనికి కర్ణం ఏమవుతుంది? ఏపీ ఈజ్ కాల్డ్ హైపోటెనస్. రైట్ రైట్, డబ్బాయి బేట. దీన్ని కర్ణము అని అంటారు, అవునా? మరి మనకు వాట్ ఈస్ పైథాగరస్ థీరం నాన్న? పైథాగరస్ థీరం ఏం చెప్తుంది? హైపోటెనస్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు సైడ్ స్క్వేర్ equal to ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్. side square plus side square. Here what is hypotenuse? AP hypotenuse. AP square equals to, here in this triangle ABP, what is the side AB nana? One side is AB kada. Din length ఎంత ఉంది? 3 centimeters. 3 centimeters. So 3 square. And another side length ఎంత ఉంది? 4 centimeters. 4 centimeters. 3 square is 9 plus 4 square is 16. That is equals to how much? 25. We got AP square is equals to 25. Means AP is equals to ఎంత అవుతుంది బేటా? దీన్ని 5 square గా రాసుకోవచ్చు. Means AP value is 5. AP value means కర్ణం ఏమవుతుంది? ఇది 5 centimeters. Are you following me? So in this right angle triangle ABP, AB is equals to 3 centimeters, BP is equals to 4 centimeters, and AP hypotenuse which we got 5 centimeters. Okay? Okay na? Right. Now ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, ఇక్కడ ఒక యాంగిల్, ఏదైనా ఒక ఫిక్స్డ్ యాంగిల్ తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఒక ఏ అనే యాంగిల్, ఇది ఏ యాంగిల్ కదా. ఈ ఏ అనే యాంగిల్ కి, ఈ ఏ యాంగిల్ కి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏమవుతుంది? ఈ ట్రయాంగిల్ లోనే చూడండి, దిస్ ట్రయాంగిల్ ABP. In this triangle only, in this triangle ABP, ఈ యాంగిల్ ఏ కి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏది? వినబడుతుందా? BP. ఓకే, యాంగిల్ ఏ కి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏది బేటా? BP. యాంగిల్ ఏ కి అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏది? AB. యాంగిల్ ఏ కి హైపోటెనస్ ఏది? AP. ఓకే, మరి ఈ ట్రయాంగిల్ లో మనకు ఈ ఏ యాంగిల్ దృష్ట్యా ఆపోజిట్ సైడ్ తెలుసు, అడ్జసెంట్ సైడ్ తెలుసు, అండ్ హైపోటెనస్ తెలుసు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే కొన్ని రేషియోస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ రేషియోస్ ఒక్కటి నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. అయితే ఈ ట్రయాంగిల్ ఏబిపిలో ఆపోజిట్ సైడ్ కి హైపోటెనస్ కి రేషియో చూస్తాం. ఏది? ఓపి అంటే ఏంది? ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెనస్ అంటే ఏంది? ఎదుటి భుజానికి కర్ణానికి గల. బై అంటే ఏంది? నిష్పత్తే కదా బేటా. ఈ నిష్పత్తి ఎలా ఉందో ఈ త్రిభుజంలో చూద్దాం. ఓకే, ఇందులో ఆపోజిట్ సైడ్ యొక్క లెంత్ ఎంత బేటా? 4 centimeters. 4 బై, టైం అయిపోతుంది, ఇంకా లాస్ట్ 10 minutes ఉంది. 4. ఇందులో హైపోటెనస్ ఎంత బేటా? 5. అంటే ఈ ట్రయాంగిల్ ఏబిపిలో ఆపోజిట్ సైడ్ కి హైపోటెనస్ కి మధ్య రేషియో ఎంత వచ్చింది బేటా? రేషియో ఎంత వచ్చింది? 4/5 సార్. 4/5 వచ్చింది. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇంకొక ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఏది బేటా? ఇది సి కదా. ఇక్కడ 6 centimeters, ఇది సి. ఓకే, 9, ఇది 12. ఓకే, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఏసీక్యూ, మీకు కనబడుతుందా? ఏసీక్యూ
ఇది కూడా ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కదా బేటా, మధ్యలో ఉన్న లైన్స్ ఇవన్నిటిని మర్చిపోండి. ACQ ఈ ట్రయాంగిల్ చూడండి. ఆర్ యు అబ్జర్వింగ్ ACQ? ACQ లో హైపోటెనస్ మన పర్పెండిక్యులర్ యాంగిల్ ఏది? C వద్ద ఉంది. ఇక్కడ C వద్ద 90 degrees యాంగిల్. ఓకే, ACQ. ఇప్పుడు ఈ BPని మర్చిపోండి బేటా, ఇదంతా ఒక ట్రయాంగిల్ ఎట్లుందంటే నేను ఇక్కడ పక్కకు గీస్తున్నాను. ACQ A నుండి C కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది బేటా? 6 centimeters. 6 centimeters. C నుండి Q కి ఎంత ఉంది? 8 centimeters. మనకు A నుండి Q కి తెలుసా? తెలియదు. A నుండి Q కి తెలుసా మనకు డిస్టెన్స్? తెలియదు. మరి పైథాగరస్ థీరం ఏం చెప్తుంది బేటా? హైపోటెనస్ స్క్వేర్ కర్ణము స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు భుజము స్క్వేర్ ప్లస్ భుజము స్క్వేర్. హైపోటెనస్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు side square plus side square. Here what is hypotenuse? AQ square equals to, here what is side? Another one side is AC is 6 square and another side is CQ is 8 centimeters, okay, 8 square. So AQ square equals to 6 square is 36, 8 square is 64. Okay na? మరి AQ square is equals to 64 plus 36 ఎంత బేటా? 100. సారీ 1000 కాదు, ఇది 100. వాట్ ఈజ్ AQ? AQ ఎంత వస్తుంది? 10 centimeters వస్తుంది. మీన్స్ ఫ్రమ్ A to Q is equals to ఎంత వస్తుంది బేటా? 10 centimeters ఫ్రమ్ A to Q. ఓకే, ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ నాట్? Yes sir. ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ లో చూద్దాం బేటా. ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ యాంగిల్ A దృష్ట్యా చూస్తుంది. విత్ రెస్పెక్ట్ టు యాంగిల్ A, హియర్ ఆల్సో లెట్ us find opposite side by hypotenuse. Let us find the ratio between opposite side and hypotenuse. So here to the angle A, in this triangle ACQ, to the angle A, which is the opposite side, Nana? Opposite side is CQ. What is the length of that one? 8 centimeters. 8 centimeters. 8 centimeters. And here we got the hypotenuse AQ. What is the value of hypotenuse AQ? 10 centimeters. 10 centimeters. ఇది 2 1 తో పోతుందా? 2 1 తో పోతుందా? 2 4 2 5. That is equals to how much we got? 4 5. ఇంతకు ముందు చూడండి బేటా, ఇంతకు ముందు ట్రయాంగిల్ ABP లో ఆపోజిట్ సైడ్ కి హైపోటెనస్ కి, ఇక్కడ ఈ ట్రయాంగిల్ లో ఆపోజిట్ సైడ్ కి హైపోటెనస్ కి రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది? ఆపోజిట్ సైడ్ కి హైపోటెనస్ 4/5. మళ్ళీ ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ పెంచుదాం చూడండి, ACQ లో ఆపోజిట్ సైడ్ కి హైపోటెనస్ కి రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మళ్ళీ ఎంత వచ్చింది? 4/5. Again we got 4/4 only. Again if we calculate the ratio between the ratio of the triangle ADR, ఈ ADR ట్రయాంగిల్ లో కూడా ఆపోజిట్ సైడ్ కి హైపోటెనస్ కి రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే కూడా మళ్ళీ ఏమొస్తుంది బేటా? మనకి 4/5 వస్తుంది. 4/5 వస్తుంది, సేమ్ వస్తుంది, విచ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. దట్ రేషియో ఇస్ కాన్స్టెంట్ బేటా. హియర్ దిస్ రేషియో, ఇది ఇవన్నీ కూడా అంటే ఈ ట్రయాంగిల్ ABP గానీ ట్రయాంగిల్ ACQ గానీ ఇవన్నీ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అంటాం. ఈ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ లో ఒక రైట్ యాంగిల్ ఉన్న దాంట్లో ఈ రేషియోస్ అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ కి హైపోటెనస్ కి రేషియో అంతా ఫిక్స్డ్ గా వచ్చింది కదా బేటా. దిస్ ఫిక్స్డ్ రేషియో ఈజ్ డినోటెడ్ బై సైన్. దీన్ని ఏమంటాం? విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సైన్. SIN. What is it? సైన్. ఏమంటాం దీన్ని? Sine. సైన్. ఓకే, ఇక్కడ కొంత పార్ట్ నేను తీసేస్తా బేటా. ఇక్కడ తీసేస్తున్నాను. ఎవరో మైక్ ఆన్ చేశారు బేటా, కొద్దిగా మీ శబ్దం వస్తుంది, తీసేయండి. ఇప్పుడు చూడండి బేటా,
ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు ఏ ఏ సైడ్ల మధ్యన రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేసాం? ఆపోజిట్ సైడ్ అండ్ హైపోటెనస్ మధ్యలో, అవునా? ఆపోజిట్ సైడ్ అండ్ హైపోటెనస్ మధ్యలో రేషియోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. That ratio we got that ratio is always constant. That ratio is called as the sine. Okay. Next, let us find the ratio between the adjacent side and hypotenuse. Here, ఒకటి నేను చెప్తాను బేటా, రేషియో బిట్వీన్ ద అడ్జసెంట్ సైడ్ అండ్ హైపోటెనస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ ఏబిపి తీసుకుంటున్నాను బేటా. ఈ ట్రయాంగిల్ ఏబిపిలో వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది అడ్జసెంట్ సైడ్? ఈ ఏ కి అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏబిఏ కదా సార్. దీని లెంత్ ఎంత బేటా? దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 3 బై హైపోటెనస్ ఈజ్ హౌ మచ్? 5 centimeters. 5 centimeters. సో ఇక్కడ ఈ ట్రయాంగిల్ లో అడ్జసెంట్ సైడ్ కి హైపోటెనస్ కి మధ్య రేషియో ఎంత వచ్చింది బేటా? 3/5 వచ్చింది. ఇన్ ద సిమిలర్ ఏసిక్యూ ఈ ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాం. ఈ ఏసిక్యూ ఈ ట్రయాంగిల్ లో అడ్జసెంట్ సైడ్ ఎంత? అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏ నుంచి సి కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది? 6 centimeters. Adjacent side by hypotenuse. That is equals to how much beta? 6. 6 centimeters. మళ్ళీ 6 by hypotenuse. కర్ణం ఎంత వచ్చింది బేటా? ఏ నుండి క్యూ కి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఎంత ముందు? 10 centimeters. 10. ఇది 2 3s 2 5s క్యాన్సిల్ అయిపోతుందా? దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 3/4. ఇక్కడ కూడా బేటా చూడండి, అడ్జసెంట్ సైడ్ కి హైపోటెనస్ కి రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే కూడా ఈక్వల్ వచ్చింది, విచ్ ఇస్ ఎ కాన్స్టెంట్ రేషియో. ఓకే, సో ద రేషియో బిట్వీన్ ద అడ్జసెంట్ సైడ్ అండ్ హైపోటెనస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద కొసైన్. ఏమంటాం దీన్ని? cosine. కొసైన్, COSINE. హియర్ వి గాట్ ద టూ రేషియోస్. దీన్ని ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ అంటాం. వీటిని ఏమంటాం? సైన్, కొసైన్. వీటన్నిటిని ఏమంటాం మనం? ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్. ఇలాంటివి మనకు టోటల్ 6 ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ ఆర్ దేర్. హౌ మెనీ రేషియోస్ ఆర్ దేర్? 6 sir. 6 ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్. అయితే మనం ఇక్కడ సైన్ అంటే ఏమనుకున్నాం బేటా? ఆపోజిట్ సైడ్ కి హైపోటెనస్ కి మధ్య ఉన్నటువంటి రేషియోని సైన్ అన్నాం. అడ్జసెంట్ సైడ్ కి హైపోటెనస్ కి మధ్య ఉన్న రేషియోని మనం కొసైన్ అన్నాం. ఇక నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆపోజిట్ సైడ్ కి అడ్జసెంట్ సైడ్ కి, ఇక్కడ నేను ఇది తీసేస్తాను బేటా. ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఏది? ఆపోజిట్ సైడ్ ఏబిపి లో ఆపోజిట్ సైడ్ ఎంత బేటా? 4 అండ్ అడ్జసెంట్ సైడ్ ఇస్ 3. ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్. దీని యొక్క రేషియో ఎంత వచ్చింది బేటా? 4/3 వచ్చింది. మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ ట్రయాంగిల్ చూడండి, ఏసిక్యూ. ఈ ఏసిక్యూ లో ఈ ఏ కి ఆపోజిట్ సైడ్ ఎంత బేటా? 8 sir. బై అడ్జసెంట్ సైడ్ ఎంత? ఏసి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఉంది? 6 centimeters. అంటే 2 4s 8 2 3s. మళ్ళీ ఎంత వచ్చింది బేటా? అంటే ఈ ఏ ట్రయాంగిల్ లోనైనా ఆపోజిట్ సైడ్ కి అడ్జసెంట్ సైడ్ కి రేషియోని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే కాన్స్టెంట్, స్థిరంగా వస్తుంది. దీన్ని ఏమంటామంటే అరే మన క్లాస్ టైం అయిపోయింది బేటా. హలో Sir.
క్లాస్ది టైం అయిపోయింది. మళ్ళీ ఒక్కసారి ఇది ఇప్పటి క్లోజ్ చేసేస్తాను. ఓకే సార్. Okay, ఇప్పుడు sir. ఇందాక చూశారు కదా, ఆపోజిట్ సైడ్ కి అండ్ అడ్జసెంట్ సైడ్ కి రేషియో కూడా ఈక్వల్ ఉంటుందని, దాన్ని మనం ఏమంటామంటే టాంజెంట్ అంటాం. ఏమంటాం? టాంజెంట్. 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 ఇప్పటి వరకు మనము ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ ఎన్నింటి గురించి నేర్చుకున్నాం బేటా? సైన్ 3, కొసైన్ కొసైన్ అండ్ టాంజెంట్. టాంజెంట్. 3 రేషియోస్. ఓకే, ఇక ఇంకా మిగతా 3 ఉంటాయి. అంటే మనకు ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో రేషియోస్ వేటి మధ్యన ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. సైన్ అంటే ఏమో ఫైండ్ అవుట్ చేసాం బేటా. సైన్ అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ కి హైపోటెనస్ కి మధ్య ఉన్న రేషియోని మధ్య ఉన్న రేషియోని సైన్ అని. ఓకే, కాస్ అంటే కొజైన్. కొజైన్ కి షార్ట్ ఫామ్ కాస్, సైన్ కి షార్ట్ ఫామ్ సైన్, SIN. ఓకే, మరి సైన్ అంటే ఏమన్నాం బేటా? సైన్ అంటే దేని మధ్యన రేషియో అన్నాం? అడ్జసెంట్ సైడ్ కి హైపోటెనస్ కి మధ్యన ఉన్న రేషియో. అంటే ఆసన్న భుజానికి కర్ణానికి మధ్యన ఆసన్న భుజానికి కర్ణానికి మధ్య గల రేషియోని ఏమన్నాం? కాజ్ అన్నాం. కాస్, కొజైన్. నెక్స్ట్ టాన్. టాంజెంట్ కి షార్ట్ ఫామ్ ఏంటి? టాన్. ఇదేంటి? ఆపోజిట్ సైడ్ కి అండ్ అడ్జసెంట్ సైడ్ కి, అంటే ఎదుటి భుజానికి ఆసన్న భుజానికి మధ్య గల నిష్పత్తిని ఏమన్నాం బిట? టాంజెంట్ ఆర్ టాన్ అన్నాం. ఓకే, ఇక ఇక్కడ తీసేస్తున్నాను. ఇక వీటికి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్. మల్టిప్లికేటివ్ ఇప్పుడు ఒక 5 ఉంది బేట. ఈ 5కి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఏమవుతుంది నాన్న? గుణాత్మక విలోమము అంటాం. అంటే గుణాత్మక విలోమం అంటే 5ని ఒక సంఖ్యను దేని చేత గుణిస్తే మనకి 1 వస్తుంది బేట. దీన్ని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే 1 వస్తుంది? ఒక సంఖ్యని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే మనకు 1 వస్తుంది? ఎనీబడి? 0. 0తో మల్టిప్లై చేస్తే 5 × 0 0 అవుతుంది బేట, 1 కాదు. 5ని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే 1 అవుతుంది? 5 1s 5 అవుతుంది, 1 కాదు కదా నాన్న. 0.2 సార్. ఓకే, రైట్, షబాష్ బేట. 0.2, వెరీ గుడ్. 0.2కి దీన్ని రేషనల్ నెంబర్ గా మార్చుకోండి బేట. 0.2 అంటే ఇది ఏమవుతుంది? 2/10, అంతేనా? 2 1s 2 5s అంటే 5ని 5ని 1/5 తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది? 1 వస్తుందా రాదా? 0.2 అన్న 1/5 అన్న ఒకటే కదా వంశీ? ఇప్పుడు ఒక 21 ఉంది. 21 ని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే 1 వస్తుంది బేట? 1/21 సార్. 1/21, అవునా? అయితే ఇక్కడ 5 యొక్క మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ 1/5 అంటాం. ఈ 1/21 ఏమంటాం? 21 యొక్క మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ అంటాం. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ మీ? సో here another 3 ratios are there. Here we got the 3 ratios. Trigonometric ratios are sine, cosine and tangent. And we have another 3 ratios. They are the multiplicative inverses of sine. The multiplicative inverse of sine is called cosecant. Then ఏమంటాం? cosecant. Then short form లో cosec అని పిలుస్తాం. సైన్ యొక్క మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఏమంటాం? cosecant. అంటే దీనికి సైన్ కి రేషియో ఏంది బేట? ఆపోజిట్ బై హైపోటెనస్. దీన్ని ఇన్వర్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది బేట? ఇన్వర్స్ అంటే ఏంది? రివర్స్ చేయాలి. అంటే హైపోటెనస్ బై ఆపోజిట్, అంటే కర్ణానికి ఎదుటి భుజానికి గల నిష్పత్తిని మనం ఏమంటామంటే cosecant. ఏమనాలి? cosecant, cosec అని అంటాం. cosecant. మరి ఈ కొజైన్ కి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఉంది. ఇప్పుడు కాస్ అంటే కొజైన్ అంటే ఏంది? కాస్. కాస్ అంటే ఏ రెండింటి మధ్య రేషియో బేట? అడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెనస్. మరి దీనికి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ తీస్తే ఏమవుతుంది? హైపోటెనస్ బై
అడ్జసెంట్ అవుతుంది. హైపోటెనస్ బై అడ్జసెంట్ adjacent. అంటే కర్ణము బై ఆసన్న భుజం. ఈ రెండింటి మధ్య గల నిష్పత్తిని మనం ఏమంటామంటే సీకెంట్. దీన్ని షార్ట్ ఫామ్ లో సెక్ అని పిలుస్తాం. సి అర్థమైందా? ఇక మనకు టాంజెంట్ అంటే ఏమన్నా బేట, ఆపోజిట్ కి అడ్జసెంట్ సైడ్ కి ఉన్న నిష్పత్తిని, రేషియోని ఏమన్నా మనం టాంజెంట్ అన్నాం. దీనికి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ అంటే ఏంటి? అడ్జసెంట్ సైడ్ బై ఆపోజిట్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కోటాంజెంట్. ఏమంటాం? కోటాంజెంట్. దీన్ని షార్ట్ ఫామ్ లో అయితే కాట్ అని అంటాం. అండర్స్టాండింగ్? రైట్. ఇప్పుడు మనకు హౌ మెనీ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ ఆర్ దేర్ బేటా? 6 trigonometric ratios are there. So what are they? First one is Sine. sir. Second one is Cosine. Third one is Tangent. Fourth one is cosecant. Full name is cosecant. Fifth one is secant. Sixth one is cotangent. దీన్ని తెలుగులో కూడా సైన్, కొసైన్, టాంజెంట్, కొసికెంట్, సీకెంట్, కోటాంజెంట్. వీటికి షార్ట్ ఫామ్స్ చూడండి. సైన్ యొక్క షార్ట్ ఫామ్ సైన్, SI అని రాస్తాం. కొసైన్ యొక్క షార్ట్ ఫామ్ కాస్. కొసైన్ యొక్క షార్ట్ ఫామ్ ఏంటి బేట? కాస్ అని రాస్తాం. టాంజెంట్ యొక్క షార్ట్ ఫామ్ టాన్, TAN, టాన్ అని. కొసికెంట్ యొక్క షార్ట్ ఫామ్ కొసెక్. కొసికెంట్ యొక్క షార్ట్ ఫామ్ ఏంటి బేట? కొసెక్. ఇక సీకెంట్ యొక్క షార్ట్ ఫామ్ సెక్. కోటాంజెంట్ యొక్క షార్ట్ ఫామ్ కాట్. ఓకే. మరి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక్కసారి దీని రేషియోస్ చెప్పుకుందాం బేట. సైన్ అని దేన్ని అంటాం బేట? ఏ రెండు సైడ్స్ మధ్యలో ఉన్న రేషియోని సైన్ అని అనాలి? ఆపోజిట్ సైడ్ కి హైపోటెనస్ కి, అంటే ఎదుటి భుజానికి బై కర్ణానికి మధ్యలో ఉన్న నిష్పత్తిని ఏమంటాం మనం? సైన్ అంటాం. కాస్ అంటే ఏంటి బేట? అడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెనస్, అంటే ఆసన్న భుజానికి కర్ణానికి మధ్య ఉన్న నిష్పత్తిని కాస్ అంటాం. మరి వాట్ ఈస్ టాన్ అన్న? టాన్ అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్, అంటే ఎదుటి భుజము పై ఆసన్న భుజం. ఓకే. కొసీకెంట్ అంటే ఇది దేనికి రెసిప్రోకల్ అని చెప్పాను, లేదా దేనికి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ అని చెప్పాను? సైన్ కి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఏమన్నాను? కొసెక్. మరి సైన్ అనేది ఏ రెండు రేషియోలో, ఏ రెండు సైడ్స్ మధ్యన రేషియో పెట్టి ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెనస్ కదా. మరి కొసెక్ ఏ రెండు సైడ్స్ మధ్యన రేషియో ఉంటుంది? హైపోటెనస్ బై ఆపోజిట్, అంటే కర్ణానికి ఎదుటి భుజానికి మధ్య గల నిష్పత్తి. మరి వాట్ ఈస్ సీకెంట్ అన్న? సీకెంట్ అంటే ఏంటి? దీనికి కాస్ కి ఇది మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్, అంటే దీనికి రివర్స్ లో రాయాలి. మరి కాస్ ఏమో అడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెనస్, మరి సీకెంట్ ఏమవుతుంది? హైపోటెనస్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్. హైపోటెనస్ అంటే కర్ణము, అడ్జసెంట్స్ అంటే ఆసన్న భుజం. మరి కాట్ అంటే ఏంటి బేట? కాట్ అంటే ఈ ట్యాన్ కి ఆపోజిట్ సైడ్, అంటే అడ్జసెంట్ సైడ్ బై ఆపోజిట్, అంటే ఆసన్న భుజము బై ఎదుటి భుజం. ఇవన్నీ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్. ఇంకా ఇన్ డీటెయిల్ గా మనం ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ గురించి చేద్దామంటే ఇప్పుడు 12:20 అయింది. 12:25 కి ఇంగ్లీష్ క్లాస్ కి జాయిన్ అయిపోండి. ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే.
ఓకే బేటా బాయ్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఇది కావాలంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి బేటా, దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఓకే తీసుకున్నాం సార్. రైట్.